Good morning, girls. Today's class, we are going to see the grammar degrees of comparison. Adjective which plays a main role in degrees of comparison. What is the adjective? Adjective which qualifies the quality of the noun. For example, Ram is a tall boy. Which is the noun here? Ram is the noun. Which is the adjective? Tall is the adjective. ராம் உயரமான பையன். இதில் எந்த வேர்டு வந்து நவுன்னு சொல்லலாம்னா ராம் பேரை குறிக்கிறது தான் வந்து நவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது அந்த நவுனை பற்றி. அவன் எப்படி இருக்கான்? உயரமாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த பையன். ஸோ த வேர்ட் adjective here is the tall. So you all know that in degrees of comparison, as you know students, there are three types of degrees. Positive, comparative degree, superlative degree. These three can be compared with noun or pronoun. We can compare it with a person or a place or a thing, etc. A question comes in our mind, how we denote this positive degree, comparative degree and superlative degree. Generally, for this, we use adjectives to denote this form of degrees. That is positive, comparative and superlative. Let's go for some rules. Positive degree அப்படின்னா என்னன்னா, this degree always denote a simple quality. ஒரு சிம்பிளாக இருக்கிறத சொல்கிறது தான் அந்த பாசிட்டிவ் அப்படின்றது. Comparative, this degree compares two things together. ரெண்டு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது தான் comparative degreeன்றது. Then comes the superlative degree, which is the highest one. இதில் எது ரொம்ப highest அப்படின்னா அந்த superlative degree தான். This degree compares more than two things and tells us which is the highest one. ரெண்டுத்துக்கு மேற்பட்டதை வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லக்கூடிய வேலை எதுனா அந்த சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு தான் உண்டு. ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஹையஸ்ட் டிகிரி இந்த 3 டிகிரியில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, while using this 3 degrees, we have to convert the positive to comparative and the comparative form to the superlative. So, there are some rules for this also. It is not exactly that one, but most of the time we use this rule. Let's go for that. Formation of comparative and superlative degree of adjective. What is that? You may see that information, that is the formation of comparative and superlative degree of adjectives. In positive, we can use this comparative, and from comparative we can use the superlative degree word. At the end of the position, that is the positive word, we generally add er for comparative degree and est for superlative degree. ஸோ இந்த இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு பாசிட்டிவ் வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த எண்டோட வேர்டில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இஆர் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை வந்து சேர்த்துக்குவோம். இஎஸ்டி அப்படின்றத சூப்பர்லேட்டிவில் சேர்த்துக்குவோம். Now let's move to the rules. Most of the adjectives form the comparative by adding er and superlative by adding est at the end of the adjective. ஸோ அதில் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் டிகிரியில் வந்து டால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டால் டாலர் அந்த இஆர் ஆட் பண்ணுவோன்னு சொன்னேன் இல்லையா, இதான் டாலர் டாலஸ்ட். See some examples. Small smaller smallest, great greater greatest, young younger youngest, long longer longest, strong stronger strongest, high higher highest, clever cleverer cleverest, bold bolder boldest, fast faster fastest, black blacker blackest, bright brighter brightest, cheap cheaper cheapest, clear clearer clearest, cold colder coldest, dark darker darkest, kind kinder kindest, new newer newest, poor poorer poorest, rich richer richest, sweet sweeter sweetest, soft softer softest.
I hope you understood this one. ஸோ இதில் தான் நம்ம இந்த பாசிட்டிவ்னா என்ன பண்ணுறோம், இதில் கம்பேரிட்டிவ்னா என்ன சேர்க்குறோம், ER சேர்க்குறோம், சூப்பர்லேட்டிவில் EST அப்படின்றத சேர்க்குறோம். Now let's see the next part. When a positive word ends with E, if in case ஒரு ஈல முடியுது அப்படின்னா அந்த வேர்டு நீங்கள் அங்கே என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவில் ஆறுன்றதை ஆட் பண்ணுவீங்க. அதே இது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ST அப்படின்ற ஒரு வேர்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு சம எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேவ், பிரேவரா, பிரேவஸ்ட். ஸோ அந்த பிரேவ் அப்படின்னா ஈல முடியுது அந்த எழுத்து. இந்த எழுத்து பாசிட்டிவில் ஈல முடிஞ்சால் அப்போ நீங்கள் கம்பேரிட்டிவில் வரும்போது ER அப்படின்ற வேர்டை நீங்கள் போடணும். அதுதான் பிரேவர். பிரேவஸ்ட் அப்படின்றது சூப்பர்லேட்டிவ். யூ கேன் see some more examples. Fine, finer, finest. Large, larger, largest. Wise, wiser, wisest. Nice, nicer, nicest. White, whiter, whitest. Brave, braver, bravest. Close, closer, closest. Large, larger, largest. Dense, denser, denserest. Pure, purer, purest. Able, abler, ablest. ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடியதை நம்ம ஈன்னு வச்சு முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்படி தான் மாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது now let's see the next rule of that. When the positive word end with Y, இப்போ இன்கேஸ் ஒயில் முடியுது அந்த பாசிட்டிவ் வேர்டு அப்படின்னாக்கா preceded by constant, then Y is changed into I before adding ER and EST. ஸோ இப்போ ஒய்ன்னு வச்சு முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஹெவி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹெவியர், ஹெவியஸ்ட். ஸோ அந்த ஒய்ன்னு முடியுது, அதுக்கு என்ன மாதிரி வரும் அப்படின்றாங்க. ஹாப்பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹாப்பியர், ஹாப்பியஸ்ட். ப்ரிட்டி, ப்ரிட்டியர், ப்ரிட்டியஸ்ட். ஸோ இந்த ஒய் ஐன்னு வச்சு முடியறதுக்குமே நம்ம சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியாக இருக்கட்டும் இல்லை கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியாக இருக்கட்டும், அந்த கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் ERன்னு போட்டு எழுதுவோம், ESTன்னு சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் போட்டு எழுதணும். யூ கேன் see some examples I have shown below. Okay, let's move on to the next part. When a positive word ends in a single consonant preceded by a vowel, this consonant is double before adding ER and EST. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக முடியுது அப்படின்னா, இப்போ அங்கே நான் சொன்ன மாதிரி அங்கே ஒய் அப்படின்னு முடிஞ்சாலோ இல்லை ஐ அப்படின்னு வச்சு முடிஞ்சாலோ நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி இப்போ இங்கே ஒரு வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பிக், பிக்கரா, பிக்கஸ்ட். ஸோ பிக், பிக்கர், பிக்கஸ்ட். இந்த மாதிரி தான் நம்ம மாற்றணும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் சவுண்டு எல்லாமே. Here I have shown some examples. Hot, hotter, hottest. Thin, thinner, thinnest. Sad, sadder, saddest. Red, redder, reddest. Fat, fatter, fattest. Dim, dimmer, dimmest. Fit, fitter, fittest. Okay, இந்த மாதிரி some examples நான் கொடுத்துருக்கேன். Let's see more. Next part of the adjective. Adjective of more than one syllable form the comparative and superlative by putting more and most before the positive word. ஸோ இங்கே ஒரு சில வேர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்னா எப்படி மாற்றணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லியாச்சு. ஐ வச்சு வந்துச்சுன்னா எப்படி மாற்றணும், ஓகே, ஒய் வச்சு மாற்றினா எப்படி வரணும், எப்படியா இருந்தாலும் ER and EST தான். பாசிட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா இதை தான் வச்சு மாற்றுவோம். இந்த வேர்ட்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ adjective of more than one syllable form the comparative and superlative by putting more and most before the positive word. ஸோ இந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா more and most தான் போடுவோம். அது எந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா, there are some adjectives we cannot add ER in the comparative and EST in the superlative. இது வரைக்கும் நம்ம ER, EST தான் போட்டு நம்ம எழுதணும்னு சொல்லி சொன்னோம். பாசிட்டிவ் வேர்டுக்கு பாசிட்டிவாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம கம்பேரிட்டிவ்க்கு மாற்றினாக்கா ER சொல்லியிருந்தேன், சூப்பர்லேட்டிவ்க்கு மாற்றினா ESTன்னு சொல்லி சொன்னோம். பட் இனி வரப்போகிறதுல எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்காது. அதை எதை நம்ம அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னாக்கா, பிகாஸ் திஸ் பாசிட்டிவ் வேர்ட் வில் பி லாங். இந்த வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும். தட் இஸ் அ வேர்ட் ஆஃப் அ 2 or more syllable. 2 சிலபிளுக்கு மேலே, 2 இல்லை 2க்கு மேலே சிலபிள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேர்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ERஓ ESTஓ போட்டு எழுத முடியாது.
ஸோ வி ஆட் மோர் அண்ட் மோஸ்ட் பிஃபோர் த அட்ஜெக்டிவ். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வேர்டுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மோர் அல்லது மோஸ்ட் போட்டு தான் நம்ம எழுதுவோம். For that example, you can see the positive and comparative and superlative degree is given as an example. Active அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஆக்டிவ் அப்படின்னும் போது இது வந்து என்னென்னா ரெண்டு சிலபலுக்கு மேலே வரக்கூடியதை நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ். இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து மோர் ஆக்டிவ், மோஸ்ட் ஆக்டிவ் அப்படின்னு தான் போடணும். பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னா மோர் பியூட்டிஃபுல், மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். டிஃபிகல்ட், மோர் டிஃபிகல்ட், மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட். யூஸ்ஃபுல், more useful, most useful. Faithful, more faithful, most faithful. Important, more important, most important. Expensive, more expensive, most expensive. Afraid, more afraid, most afraid. Careless, more careless, most careless. So இந்த மாதிரி நிறைய வேர்டு இருக்குது. You can see those examples. So இந்த வேர்டெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா மோர் மோஸ்ட் மட்டும்தான் நம்ம போட்டு எழுத முடியும். அதுக்கு நான் இப்போ காரணம் ரீசனையும் நான் சொல்லிட்டேன், அது ஏன் நம்ம அப்படி பிரித்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நவ் திஸ் பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஆர் மோர் தேன் ஒன் சிலபிள், ஸோ தட் ஒன்லி வி ஆர் யூஸிங் த மோர் ஆர் மோஸ்ட் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன். அந்த 2 சிலபிள் அந்த 1 சிலபிளுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இப்படி தான் நம்ம பிரித்து எழுதணும். ஹேண்ட்ஸம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதை வந்து மோர் ஹேண்ட்ஸம், மோஸ்ட் ஹேண்ட்ஸம் அப்படி தான் சொல்லணும். So let's move on to the last part of this degrees, that is என்ன அப்படின்னா the following adjectives are compared irregularly. ஸோ இப்போ நான் இன்னும் ஒரு சில இதில் நான் கொடுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்கா இதை வந்து irregular adjectives அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் இதை வந்து irregular adjectivesனு சொன்னால் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்டை வந்து எப்படி சொன்னோம், பாசிட்டிவ் டிகிரி, கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரின்னு சொன்னோம். அதில் அந்த பாசிட்டிவ் டிகிரின்னு கொடுக்குற வேர்டு இப்போ ஃபார் டால்னு கொடுத்தனா அதை இஆர் சேர்த்து எழுதணும், இஎஸ்டி சேர்த்து எழுதணும் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிலன்னு சொன்னோம். ஸோ அது மாதிரி என்ன வேர்டு வந்தாலுமே இஆர் இஎஸ்டி போட்டு எழுதணும்னு சொன்னோம். செகண்ட் ரூல் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிலது வந்து சிலபல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சிலபல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னா மோர் பியூட்டிஃபுல், மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்ற வேர்டை நம்ம போட்டு எழுதணும்னு சொன்னோம். ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம இஆர்ஓ இஎஸ்டியோ போட்டு எழுத முடியாது. இந்த லாஸ்ட் இது என்ன அப்படின்னா irregular adjective. இதை வந்து நம்ம இப்படி தான் எழுதி ஆகணும், இப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்றது. ஸோ பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ். இதில் எப்படின்னா குட் அப்படின்னாக்கா கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் பெட்டர், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் பெஸ்ட். வெல் அப்படின்னு பாசிட்டிவில் கொடுத்துருந்தா கூட அது கம்பேரிட்டிவில் பெட்டர், சூப்பர்லேட்டிவில் பெஸ்ட். பேட் அப்படின்னா வேர்ஸ், வேர்ஸ்ட். ஈவில் அப்படின்னாலும் வேர்ஸ், வேர்ஸ்ட். இல் அப்படின்னாலும் வேர்ஸ், வேர்ஸ்ட் தான். லிட்டில் அப்படின்னா லெஸ், லீஸ்ட். இல்லை லிட்டில் அப்படின்னா லெஸ்ஸர், லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். மச், மெனி. கம்பேரிட்டிவ்ல மோர், சூப்பர்லேட்டிவ்ல மோஸ்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அப்படின்னாக்கா ஃபாதர், ஃபாதரெஸ்ட். இதுதான் இப்படி தான் நம்ம சொல்லணும். இதை வந்து நம்ம வந்து இஆர்ஓ இல்லை இஎஸ்டியோ நம்ம போட்டு எழுத முடியாது. இல்லை இந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி நம்ம மோரோ இல்லை மோஸ்ட்டோ போட்டு எழுத முடியாது. அதனால தான் இது பேர் வந்து irregular adjectives அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. there is no rule for this. ஏன் இதை வந்து irregular adjective அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது, காரணம் கிடையாது. they are actually called as irregular adjectives, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசனில் பேசிக்கானது தான் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கேன். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். இதை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் டிகிரியில் கொடுத்தா எதை எழுதணும், கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் கொடுத்தா எப்படி எழுதணும், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் எப்படி கொடுத்தா எழுதணுன்றது இந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் சென்டென்ஸே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண தெரியணும். ஓகே, ஸோ அதனால் இது வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேம்மா. இன்றைக்கி இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கை வந்து கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. see some more examples also, go through your books. ஓகே, இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். In next class, we'll continue the degrees of comparison again. Thank you, ma. We'll continue in the next class.